الله يتخلى لنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال الله ربنا واللطف والعافية وصلاح العجب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير المبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله تكن لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كفاف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل5 بحكم واجب تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحقق واقتدم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان اقتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة سرية مرضعة حليمة سدية
مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم جاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بزين ذل لقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اعتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإصرار وفرض 5 بلا اضطرار قد بلغ صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها كيز بعد الجمل تاريخها لحي قبل الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعل المتعلم ونفع الانتفاع وذكر تذكير الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير في قول سنة مرضاته وقرب أصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وغالب الأمور كلها في يديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما للدنيا ومشربنا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Alhamdulillah, tadi kita baca Aqidatul Awam ya cuma sebentar, paling lama tadi 15 menitan lah atau kurang. Dan ini insya Allah setiap Sabtu kita akan baca nazamnya dulu, lalu kemudian kita baca syarahnya. Ini atas permintaan sebagian daripada ikhwan, saudara-saudara kita. Ya, ada beberapa orang yang minta Jala'ul Afham, yaitu syarah daripada Aqidatul Awam. Tadi kita baca dengan lafaz, dengan satu nada. Itu nadanya banyak sekali. Nadanya banyak
banyak sekali. Ada nada yang abda'u bismillahirrahmanirrahim, itu agak lama lamban. Ada tadi nada Nurul Mustafa diambil oleh Habib Ahmad satu nada. Sebenarnya ada 3 nada juga ya masih. Tadi itu abda'u bismillahirrahmanirrahim wabil da'imil ihsani, lalu thumma salatu wa salamu samada, agak cepat. Lalu wa Zainabun, ada lagi satu lagi. Juga ada lagi nadanya bonek. Ada ya. Itu nadanya bonek itu yang biasa dipakai sama bonek-bonek, juga dipakai sama pesantren-pesantren yang lain. Ya, biasanya dipakainya untuk alfiyah atau alfiyah. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Itulah kayak itu. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril wajib bila tahammuli thumma salatullah ثم صلاة وسلام محمد على النبي خير من قد وحد. Insyaallah Sabtu yang akan datang mungkin kita minta sama Habib Ahmad rubah-rubah nanti ya. Kalau di pondok-pondok itu semangat. Tadi alhamdulillah semangat. Nanti lebih semangat lagi nanti insyaallah. Ini hatam kitab, kita sudah nggak bacanya pakai kitab, sudah hafalan hatamnya. Ini bisyarahnya banyak. Makanya itu saya lebih senang pengajian kita ini kayak pengajian pesantren, bukan kayak pengajian umumnya, ya, kayak pesantren. Sekiranya hatam satu kitab itu ada faedah, ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Ada beberapa lahan nada itu banyak sekali. Dan juga ada bisyarah yang insyaallah akan disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fahada syarh mujizun ala aqidatil awam, dan ini adalah syarah yang ringkas ala aqidatil awam atas kitab Aqidatul Awam li Syekh Al-Laudha'i, dari seorang syekh yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam ilmunya. Al-Allamah, seorang allamah, ada martabatnya alim, lebih di atas alim, allamah. Itu alimnya luar biasa. As-Sayyid man sada ala qaumihi, dinamakan Sayyid adalah seorang pemimpin di suatu kaumnya. Au man la yastafizzahu al-ghadab, atau siapapun yang tidak tergerak hatinya akan kemurkaan. Halimun la yastafizzuhu al-ghadab. Au man kathura adba'u, dinamakan seorang sayyid itu apabila banyak pengikutnya, atau suatu pemimpin suatu kaum, atau seorang halim, orang yang sabar. Halim itu atas sabar, di atas sabar. La yastafizzuhu al-ghadab, yang tidak tergerakkan oleh kemarahan. Itu namanya pemimpin. Kalau bahasanya itu leader, kalau bahasa bisnisnya itu leader, bukan bos, salah. Kalau bos itu cuman ngatur-ngatur tapi tidak bisa diambil pelajaran atau sebagai suri tauladan. Tapi kalau leader itu sadah, itu bisa diambil pelajaran dari orang tersebut. Yang bernama Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi, nisbahnya kepada Al-Marzuqi. Ada yang mengatakan Al-Husaini, ada yang mengatakan Al-Hasani, tapi di belakangnya adalah Al-Maliki. Al-Maliki, biasanya bilang Al-Maliki itu Al-Hasani, keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan Al-Mutawaffa atau Al-Mutawaffa sanah alaf wa mi'atan wa ithnan wa sittin,
1262 Hijriyah, kurang lebih 150 tahun atau 180 tahun kemarin. Rahimahullahu ta'ala. Jama'atuhu, ini yang saya kumpulkan. Yang menulis ini adalah yang tadi mungkin sebagian dari kita hadir pengajiannya. Siapa? Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau santri senior daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tadi misi di mana ya? Di Ampel. Misi di Masjid Ampel. Hadir, siapa yang hadir? Oh. Ada yang hadir? Hadir kalau bisa. Ampel, gurunya itu punya sanad. Kiai Ihya itu punya sanad luar biasa. Sayyid Muhammad. Hadir sana jangan nggak kesini ya. Hadir dari sana ke sini. Kalau perlu bawa itu kitab. Bilang, Kiai saya baca ini kitab sama di pengajian kita sini gitu, ya, dan minta ijazah dalam kitab ini, sanad dari kitab ini. Gitu. Bawa kitabnya. Kalau perlu semuanya harus punya kitab. Sama teman-teman ada beberapa orang diajak, saya juga minta ijazah untuk teman-teman semuanya yang hadir. Jama'atuhu, kata Kiai Haji Ahmad Muhammad Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan saya kumpulkan ini indama ketika saya kuntu taliban menjadi santri lil ilm asyarif, untuk ilmu yang mulia fil haram, di Masjidil Haram asyarif Makkah Mukarramah, lada murabbi ruhi, di hadapan atau di sisi murabbi ruhi, pembimbing daripada rohku. Itu dikatakan kepada seorang yang benar-benar menjadi acuan, seorang guru yang jadi acuannya, seorang guru yang jadi teladannya, seorang guru yang kita ambil banyak daripada kehidupannya untuk kita jadikan cerminan kita. Itu namanya murabbi ruhi. Dan gak semua jadi murabbi ruhi. Murabbi ruhi itu kita duduk sama dia, kita belajar sama dia. Kalau gak pernah ketemu terus kemudian ngomong murabbi ruhi, dari mana ruhnya belajar? Itu murabbi ruhi. Al-walid, orang tua saya, karena setiap guru adalah orang tua. Orang tua tiga, kata dalam satu riwayat. Orang tua itu ada tiga: yang melahirkanmu, yang menikahkanmu dengan anaknya, yaitu ayah mertua. Yang ketiga adalah yang mengajarkanmu. Yang terbaik daripada tiga ini adalah orang tua yang mengajarmu. Terus kalau orang tua yang melahirkan bagaimana? Kalau orang tua yang melahirkan sekaligus yang mengajarkan, berarti itu terbaik. Terbaik. Saya punya anak saya didik. Anak saya didik, saya ajari dan lain sebagainya. Lalu saya kirim pesantren. Apakah saya kemudian kalah dengan? Enggak. Saya juga sebagai pendidik, malah double pangkatnya. Tapi ada orang yang nggak pernah belajar, tiba-tiba muncul satu orang yang dia itu ustadz, orang ulama, alim, kemudian anak tersebut belajar sama kiai tersebut, habib tersebut, ustadz orang alim tersebut, maka jadinya bagaimana? Itu terbaik, itu lebih baik daripada yang cuma melahirkan. Dikatakan sesungguhnya orang tuamu yang melahirkanmu adalah yang memberi makanmu untuk kamu hidup di dunia ini. Sedangkan orang yang mendidikmu atau gurumu adalah memberi makan rohanimu, dan dialah yang mengenalkanmu kepada Allah. Jadi kalau orang tuanya didik mulai kecil sama itu berarti luar biasa. Itu ayah kandung plus ayah murabbi, ayah guru. Al-walid, dan setiap guru bisa dipanggil ayah atau dipanggil dengan panggilan dekat, akrab. Contohnya ada yang manggil Abuya. Saya dipanggil Abuya di sini. Orang-orang yang nggak taklim sama kita protes di luar. Jadi panggilan Abuya ini kayaknya apa gitu. Padahal udah dimaklumi, mereka nggak paham. Guru itu panggil Abuya. Kalau di Rubat Tarim itu dipanggilnya Ami.
paman. Jadi kalau Habib Mahdi ini dulu manggil Habib Salim Asyatiri, Ammi Zalim. Habib Hasan Asyatiri dipanggilnya Habib Ammi Hasan. Itu semenjak dulu. Sampai murid-muridnya Habib Abdullah bin Umar Asyatiri itu manggil Habib Abdullah bin Umar Asyatiri Ammi Abdullah. Seperti itu. Ada yang manggilnya dengan panggilan Abi. Abi. Itu berapa pesantren dari mana? Ada satu pesantren di ada Yahya itu murid-muridnya Abi. Ustaz Yahya. Nah, Ustaz Yahya ulumuddin dipanggil sama murid-muridnya Abi. Terus aja dulu Abi jual jajanan aja. Bapak itu. Ada Abuya itu seperti anu. Syed Muhammad Al-Maliki dipanggil Abuya. Al-Hasan Al-Baharun dipanggil Abuya. Ada yang panggil Walid, itu ada Walid. Macam-macam. Kemudian ada yang manggil Ustadz. Ustadz itu panggilan, sebenarnya Ustadz itu panggilan yang sangat luar biasa. Karena magom Ustadz itu asli bahasanya ya. Ustadz itu magomnya itu luar biasa. Orang yang paling populer dipanggil Ustadz itu ada Al-Faqihil Muqaddam. Dipanggilnya Al-Ustadzil Al-A'zam. Kemudian karena itu di bahasa Indonesia akan dan dibahasakan dengan bahasa-bahasa umumnya, maka Al-Ustadz itu adalah sama dengan guru. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits. Dikatakan Al-Muhaddits itu jika menghafalkan kurang lebih 100.000 hadis. Al-Muhaddits. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 100.000, ada macam-macam. Itu ada dalam kitab apa namanya itu? Mustalah Al-Hadits itu ada. Di Fannil Hadits, di ilmu hadis itu ada. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Hasani kalau nisbahnya Hasan, Al-Husaini atau Al-Husaini kalau nisbahnya kepada Sayyidina Al-Husain. Nafa'anallahu bih wa bi'ulumih. Semoga Allah memberikan manfaat daripada Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Maliki dan memberikan manfaat juga dari ilmu-ilmu beliau. Waqad syara'atu ajma'u. Dan saya sudah memulai mengumpulkannya imtithalan li amrih, mengikuti perintah daripada melaksanakan perintahnya. Agak majuan. Wa in kuntu lastu ala lidzalik, walaupun saya enggak pantas untuk mengumpulkannya. Tataftuhu, maka aku mulai mengambil satu persatu. Min iddati kutub, dari macam-macam kitab. Mimma talaqaitu, daripada apa-apa yang aku dapatkan. Min fadilatihi, dari keutamaan-keutamaannya. Athna'i taqririhi, di pertengahan daripada takrir. Takrir itu ngulangnya, mengkajinya. Jadi pertama awal mengkajinya ditulis. Dan tidak menutup kemungkinan kalau antum di sini nulis, nanti tulisan antum kumpulkan, lalu bisa jadi kitab. Bisa jadi kitab. Tapi sebelumnya sama yang apa namanya? Yang yang video ini. Yang video ini kadang-kadang ada yang video dipotong-potong, itu harusnya ngomong dulu. Atau yang bikin tulisan. Ada yang bikin tulisan, pasang foto saya, kemudian ditulis bawahnya suatu kalimat. Nggak pakai di sana, disebarkan. Satu orang, bukan di sini. Satu orang di Kalimantan sana itu ngomong, "Bib, ini maksudnya apa? Kita lihat." Saya sopo sih nulis. Ini sih nulis sopo lah. Apa maksudnya? Lu nggak tahu. Dapat dari mana ini? Oh, bukan kalamnya antum, bukan pengajiannya antum, yang mau pengajian pian. Nggak pernah saya ngomong kayak gini. Jadi kalau mau pasang foto saya, nyebarkan, bisa ngomong sama saya. Sahabat tahu nanti ada yang kurang, Al-Quran ditambahin dan lain sebagainya. Itu.
Itu perlu penting. Ya. Sebagaimana beliau itu ngasihkan dulu kepada Sayyid Muhammad tadi juga. Banyak teman-teman kita itu yang ngarang kitab. Banyak. Tapi sebelum ngarang itu ngomong, jika sampai ke Syekh Habib Umar, guru kami Habib Umar, dilihat sama Habib Umar. Karena dipegang itu di mobil nanti dibuka. Sambil pegang bolpen. Nanti dikasihkan lagi. Lalu ditulis nanti depannya apa catatan namanya. Takrib itu artinya kata sambutan dari Habib Umar. Nanti kasihkan dulu satu orang lagi minta takrib dan lain sebagainya. Cocok sudah sepakat. Itu manfaat itu namanya. Ya. Kemudian wa in kuntu lastu ala lidzalik, walaupun saya nggak pantas, tapi mengambil daripada satu kitab, itu juga daripada pengajian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini bukan kitab sembarangan dulu. Ini yang pernah ngajar ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Ini beliau ini. Ini yang pertama ngajar, ini yang ngajar kayak gini. Berarti kitab ini penting. Kalau nggak penting nggak mungkin diajarkan. Dan ini kitab sirnya luar biasa. Kalau boleh dikatakan ini kitab, ada yang mengatakan ini kitab itu seperti burda. Yang mentalkin ini kitab adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Dewi loh ya apa? Makanya, tapi insya Allah mungkin ada di sini. Lama sudah ada baca ini kitabnya. Nah kemudian walidha laysa bidzalika illa al-jam' ba'da al-bahth. Dan oleh karena itu tidak ada jalan lagi kecuali mengumpulkan setelah bahas, setelah dicari. Ma'a inayati suqil adillati minal kitab wa sunnah. Dengan diperhatikan jalur-jalur adillah, dalil-dalil minal kitab wa sunnah, dari Alkitab, Al-Quran wa sunnah dan hadis. Farraja'u minal qari', dan harapan saya minal qari', daripada orang yang membaca, ayyu'inani, hendaknya dia menolong saya fi tashihi ma akhta'tu fihi, dalam memperbaiki, mentashihkan ma akhta'tu fihi, apa-apa yang saya salah di dalamnya. Kalau ada salah perbaiki maksudnya. Fa innahu in wajada fi syarh, sesungguhnya dia apabila didapatkan di dalam syarah min shawabin, dalam penjabaran ini ada yang benar, fa minallah, maka itu adalah dari Allah. Au min khata'in, atau apabila ada yang salah, fa min kusuri, maka itu dari kelalaianku. Jadi itu bagusnya itu. Itu akhlaknya seorang hamba. Kalau benar itu berarti dari Allah. Kalau salah nggak berani disebahkan dari Allah. Itu akhlak. Dan itu sudah dijelaskan di dalam surat Kahfi. Kalau antum jeli di surat Kahfi itu luar biasa. Ceritanya Nabi Allah Khidir sama Nabi Musa. Itu ada 3 kejadian kan. Kejadian pertama, Nabi Khidir ngerusak. Setiap merusak, Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibah. Saya kepingin ngerusak ini. Yang kedua, membunuh anak. Fa'aradtu an apa? Ubadi apa itu? Yang kedua itu fa'aratu juga. Ketika membunuh anak tersebut, Nabi Allah Khidir mengatakan, saya kepingin anak ini digantikan oleh Allah. Itu bagus itu. Ya. Amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna. Kan dipatahin juga kecil. Anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Terus karena itu buruk, Nabi Allah Khidir mengatakan fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Saya pengennya supaya ini anak mati, terus mati diganti sama Allah yang lebih baik. Karena dan. Tapi begitu bangun tembok,
Kan itu yang ketiga itu ceritanya tembok mau jatuh atau bangunan mau rubuh. Kalau ini bangunan rubuh selesai hilang. Tapi kalau bangunan ini masih tegak, itu bangunan di dalamnya ada yang namanya harta karun. Ada harta karun. Tapi itu bangunan sudah mulai goyang. Maka Nabi Allah Khidir malah diperbaiki. Padahal sak kampung nggak ada yang menerima ini. Nabi Musa harap-harapnya dan jaro robo, jadi kena wong kampung ini. Tapi Nabi Allah Khidir malah bangun. Ini sing api-api dirusak, sing rusak diapi. Oh kenapa ini? Karena diperbagus. Maka Nabi Allah Khidir mengatakan, ya, wa amar jidar fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahu kan sulama wa kana abuhuma sholih fa arada rabbuka. Mau sing elek-elek fa aradna, tapi ketika bagus fa arada rabbuka. Tunjukkannya ke Allah. Nah, itu yang kalau bagus-bagus itu dinisbahkannya ke Allah. Ya, jangan sampai yang elek, wah aku ini murakat gara-gara Allah. Ya enak itu. Aku ini loro-loron ya gara-gara pangeran Allah. Tapi nek begitu ada rezeki, ini rezeki gara-gara aku kerja temen. Ini itu bukan sifat hamba itu namanya. Bukan sifat hamba. Kalau itu gitu. Tapi semuanya itu baik buruk berasal semuanya dari Allah. Al khairu wa syarru Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wa yaftah li babul i'tidar. Dan orang yang mendapatkan kelalaian seperti itu, saya berharap untuk membukakan pintu i'tidar, pintu maaf untuk saya. Wa jazahullahu afdhala al-jaza. Dan Allah membalas orang tersebut dengan sebaik-baik seutama-utamanya balasan. Wa aqulu kama qala al-'allamah Az-Zurqan. Nah, aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh al-'allamah Az-Zurqan, faftah lahu bab i'tidarin in fasad ma'na wa awwal muhiman idza warad. Bukakan kepadanya pintu-pintu i'tidar, pintu maaf idza fasad jika ada kerusakan. Makna secara makna wa awwalu muhiman wa awwil muhiman idza warad, dan beri takwil kepada sesuatu hal yang membingungkan idza warad jika itu membingungkan atau makna-makna yang membingungkan itu tidak makna-makna yang membingungkan itu muncul. Nah, ada sesuatu yang membingungkan ya, dikasih takwil. Takwil itu kemungkinan dalam satu makna. Bersama itu dan aku berikan nama ini Jala'ul Afham, yaitu penerang daripada pemahaman-pemahaman. Bisyarh Aqidatul Awam, dengan syarah Aqidatul Awam. Wallaha nas'al, dan kepada Allah maf'ul bil muqaddam, nas'al kami meminta ayyakuna, untuk dijadikan hadzal amal, ini amalan nafi'an lana, bermanfaat untuk kami. Wa ayyaj'alahu, dan dijadikannya ini kitab fi hayyizil qabul, di dalam lingkup terkabulnya, khalisan, secara ikhlas liwajhi Rabbina, dalam wajah Rabbina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuwafiqana, dan diberikan taufik untuk kami daiman selalu li khidmatil Islam wal muslimin, untuk khidmah kepada Islam dan muslimin. Wa ayyajma'ana 'alal haq, dan dikumpulkan kami semuanya dalam hak. Wa yulhimana, dan kami diilhamkan ar-rusyd, petunjuk, wassadad, dan keteguhan. Wa yahdiyana, dan kami diberi hidayah ila sawa'is sabil, di jalan yang lurus. Wa 'ala Allah qasdus sabil, dan kepada Allah tujuan daripada perjalanan. Wa minhu, dan kepada Allah nastamid, kita minta madad. Al-aun, yaitu berbentuk pertolongan, wa taufiq khalqullah, al-qudrah lit ta'ah. Apa itu at-taufiq? Taufik adalah ciptaan daripada Allah berupa kekuatan untuk berbuat taat. Banyak orang Islam dapat hidayah, dapat, tapi nggak banyak orang yang sholat. Yang orang sholat dan diberi kekuatan untuk sholat, namanya diberi taufik. Kalau cuma masuk embel-embel ke Islam saja, itu cuma diberi hidayah masuk kepada Islam. Mana yang penting, taufik ataupun hidayah, sama-sama penting.
Apa? Penting. Cuman taufik itu munculnya setelah hidayah. Taufik munculnya setelah hidayah. Nilai plus daripada hidayah itu taufik. Nah, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, dan pencukup kami adalah Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Zikir yang luar biasa. Barang siapa yang membaca 7 kali di pagi harinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan lafaz yang ada di Burdul Latif. Inna walau qabul hasbunallah la ilaha illa huwa al-rabbul alamin. Hasbunallah la ilaha illa huwa al-rabbul alamin. Hasbunallah ya. Itu dibaca 7 kali. Kafallahu hamahu. Allah mencukupkan kepikiran-kepikirannya, masalah-masalahnya. Hasbunallah la ilaha illa huwa al-rabbul alamin. Hasbunallah 7 kali. Allah cukupkan urusan-urusannya dunia akhirat. Artinya orang itu apa kepikirannya itu dicukupkan oleh Allah. Barang siapa yang baca 70 kali, Allah cukupkan daripada semuanya, lebih lagi. Barang siapa baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 sesuai dengan adat. Adat itu jumlah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 sebagaimana amal daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Haul Solo. Itu baca 450 kali di malam hari sambil dinyalakan wangi-wangian. Dupo, ojo pas kemanten di hari dupo itu. Ya, kalau zikir itu dupoi karena malaikat itu dekat. Ada garu kasih garu, ada dupa kasih dupa, ada menyan kasih menyan. Pokok ojo menyan apa? Menyan madu. Ya, menyan putih. Jeruk jin itu ada. Gak ada pakai parfum. Gak ada pakai beting. Beli di Ampel banyak itu beting warna plem. Tapi sholat hajat selesai, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali niati, ya Rabbi Allah, hamba serahkan, pasrahkan keinginan hajat hamba ini kepada Engkau untuk Engkau kabulkan ya Rabb, Engkau kabulkan ya Rabb, niat plus Fatihah, hasbunallah wa ni'mal wakil ala manawal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebagaimana niatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Fatihah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bocah itu meresapi. Ngopi kopi itu dah orang kan gelegek itu macam. Karena yang diminum ada rasa. Ngopi banyak ini gelegek, dah orang ngopi banyak. Zikir itu ada rasa. Segala zikir itu ada rasanya. Ketika antum baca zikir, kalau bisa diresapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya banyak orang itu kadang-kadang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang itu nggak sadar. Itu namanya wajud, kata Imam Al-Ghazali, itu namanya wajud, tawajud, goyang. Kenapa kok baca Al-Quran kok nggak gitu? Kok baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, kadang ada gitu. Kadang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu tergantung orangnya. Tapi kalau yang sudah zikir itu wajib, seakan-akan sudah goyang. Itu luar biasa. Ada satu pesantren mau bahas, pertanyaannya adalah kenapa orang kalau zikir goyang. Kenapa orang kalau zikir goyang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, macam-macam doyalin. La ilaha illallah. Nah, orang sono bentuk segini dia segi patok wae. Orang sing bunderan la ilaha illallah. Macam-macam. Itu memang ada wajib. Itu kalau misalnya ada yang berangkat di Kalimantan itu nanti ada pas tahlil itu namanya tahlil nasyid. Itu nanti tapi itu kebentuk lah kalau tok kebentuk dengan jadi tak kerosot pokoknya nah itu macam-macam ya. Itu dijadikan pembahasan. Ayo bahtul masail, bahas mulai isya sampai subuh, sampai garib-garib subuh. Kiainya pas subuh, kiai tahajud itu lah. Kenapa kok nggak turun? Kenapa kok nggak tidur ini? Anu kiai, bahtul masail kiai. Apa bahtul masailnya apa katanya? Ini bahas masalah wajib.
Oh, no. Soalnya apa? Soalnya kenapa kok sampai wajib, kenapa ada ayat 17? Segini wae kayak no kopi kayak biasa. Ya ini tahajud minum kopi, dan itu amalan solehin. Imamul Haddad itu kalau tahajud bikin kopi. Nah kalian kita orang kan kuali, cangkruk baru gaya kopi. Nah wae tahajud, jalan ngantuk kayak dulu. Itu kemudian apa kayaknya dibikin salah jawabannya, tapi jangan cangkir. Salah jawabannya belum Kiai, masa galau. Sama minum kopi tadi. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Berarti belum lagi. Misalnya turun, sudah Kiai. Apa jawabannya? Itu saking enaknya, makanya goyah. Kita minum kopi kan gitu. Kadang-kadang ngomong kopi, enak ya. Tapi, aduh. Itu kenapa? Karena nikmatnya. Anak saya ngopi banyu. Itu nikmatnya ya. Itu namanya al-wajh. Tapi aku muncul-muncul di KKW ya nggak ada, nggak enak ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Ada ayatnya itu. Hasbunallah. Sayu'tinallaha min fadlihi wa rasuluh. Sayu'tinallaha min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Barang siapa baca itu di setiap urusannya 11 kali, insyaallah kabul. Hasbunallah. Sayu'tinallaha min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Sama orang-orang salafi, mereka nggak mau tahu, dihapus itu rasulnya. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih inna ilallahi raghibun. Padahal ayatnya hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh, dan rasulnya inna ilallahi raghibun. Itu fadilahnya, orang yang baca itu 11 kali insyaallah kabul hajatnya. Kalau lebih, oh bagus. Wah bagus, tambah bagus lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namanya hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, siapa yang banyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu biasanya dihilangkan sumpek-sumpek dan stres-stresnya. Permasalahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sababu insya'i hadhil mandumah. Penyebab di karangnya mandumah atau nadham ini apa? Naqal ulama berpindah daripada ulama atau catatan daripada ulama, dinukil kalau bahasa kita itu dari ulama anin nadhim, dari an-nadhim yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, qissatan tarifah, kisah yang segar, fresh, fi sababi nadhamihi, dalam sebab dinadhamkan ini, hadhil mandumah, yaitu nadham, susunan nadham ini, mandumah. Mandumah itu nadham ya. Atau nadham atau mandumah itu barisan syair-syair. La ba'sa binaqliha, yang tidak menjadi suatu permasalahan untuk dinukilkan. Apa itu? Bahwasannya an-nadhim yang menadhamkan ini yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ra'an Nabiyya, melihat Nabi Muhammad SAW wa ashabahu, dan juga para sahabatnya kumpul. Waqifuna haulahu, yang mereka para sahabatnya berdiri di hadapan baginda Nabi Muhammad. Wa qala lahu, maka Rasul SAW mengatakan kepadanya, Iqra' mandumat tauhid, bacalah mandumat tauhid ini. Allati man hafidhaha dakhala al-jannah, yang mana yang menghafalkan ini mandumah, hafal ini nadham, dakhala al-jannah, masuk surga. Eman ya. Ini siapa yang hafal Aqidatul Awam mlebu surga.
Ya, anak tahu antum semuanya sibuk, ada yang kerja ini, ada yang begini, begitu, macam-macam ya. Tapi ini kesempatan antum hadir malam Sabtu, malam Ahad. Nggak perlu pakai dihafalkan, kita baca bareng-bareng, insya Allah cepat. Nanti saya minta sama Sohibul Bait, mana Dafa? Dafa nanti kalau bisa yang nazamnya ini di print atau mau ditulis lagi ya berhubungan sama Habib Mahdi lah. Kalau misalnya ini ya musyawarah sama Habib Mahdi ya. Aqidatul Awam. Jadi tulisannya nanti jelas, nggak banyak kok. Ya, nggak banyak, 60 bait ya. Berapa? Nggak banyak kok. Tadi kita baca 10 menit, 12 menit. Kalau bisa dicetak atau difotokopi banyak, semuanya bawa, baca bareng. Yang hafal boleh nggak pakai kitab untuk melatih hafalannya. Yang belum hafal pakai kitab semuanya. Yang belum hafal pakai kitab, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghafal kitab. Jadi besok meloi. Karena ada beberapa yang ikut yang nah, masalah ya. Tapi yang bisa, kalau bisa pakai itu juga yang pakai PDF sudah dibagi, di share itu di grup. Ya. Kitabnya juga sudah di share. Kemudian wanal al-maksud, siapa yang baca Manduma Tauhid allati min man hafidha, siapa yang hafal masuk surga. Cukup? Enggak, ada lagi. Wanal al-maksud, akan mendapatkan tujuannya. Min kulli khairin, ya, di setiap kebaikan. Coba amin ini hafal no. Min kulli khairin, di setiap kebaikan. Wa fagal kitab was sunnah, sesuai dengan kepada kitab dan as-sunnah. Faqala lahu, maka sahabat mengatakan, "Madilkal manduma ya Rasulullah." Itu manduma itu apa ya Rasulullah? Yang dimaksud manduma tauhid itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW, faqala al-ashab, faqala al-ashab lahu, isma' min Rasulillah ma yaqul. Jadi yang tanya itu Said Ahmad Marzuki, manduma apa ya Rasulullah? Habis sahabat dia bilang, isma', dengarkan dulu dari Rasulullah apa yang akan dikatakan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, qul, katakan, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Itu dari awal itu. Itu Rasulullah berarti sekali. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qawluhu, sampai akhir, yaitu ucapan Rasulullah. Di mimpi itu ucapan Rasulullah terakhir apa? Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai situ. Loh, ini mimpinya ada part keduanya. Ada bagian kedua. Wa Rasulullah SAW yasma'uhu, yusmi'uhu. Falamma istayaqadha, ketika bangun, ya, min manamihi, dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamih. Said Ahmad Al-Marzuki membaca dari awal sampai akhir. Mimpi Rasulullah bisa menghafal, luar biasa ya. Tsumma ra'a fawajadahu mahfudhun, dan didapatkan yang dia baca itu terhafal. Indahu, terjaga di dalam hafalannya. Min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Tsumma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu berlihat atau bermimpi Nabi Muhammad SAW maratan thaniyah, untuk kedua kalinya. Waktu sahar, waktu sahur, yaitu Gurbul Fajr, dekat-dekat waktu fajar. Antara jam 2 sampai jam 3, saya kira kan adanya kan tambahan ya. Maju. Wa qala lahu Nabi, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, iqra' ma jama'tahu, ay fi qalbik. Bacalah apa yang telah engkau kumpulkan di dalam hatimu kemarin. Fa qara'ahu min awwalihi ila akhirih, maka dibaca dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi, dan dia dalam keadaan Said Ahmad Marzuki
berdiri di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ashabuhu radhiyallahu anhu, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, berdiri di sekitarnya juga. Wa yaquluna amin. Mereka para sahabat, padahal nadhamnya ini nadham biasa. Ya Bismillahirrahmanirrahim, amin, wa amin. Para sahabat mengatakan amin ba'da kulli baitin min hadhihi mandhumah, setiap satu bait dari mandhumah ini. Jadi abda bismillahirrahmanirrahim, Abdurrahim bil ihsani, amin. Banyak sahabat amin loh, kayak sahabat loh. Ya, kita orang itu amin mana? Amin mana doblan. Artinya apa? Karena di situ mungkin artinya banyak sir-sirnya, rahasia-rahasianya. Ya. Luar biasa, alhamdulillah. Walamma khatama qira'atah, ketika dihatamkan bacaannya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik untukmu, lima yurdihi, terhadap apa-apa yang diridhoi Allah, wa qabila minka dzalik, dan Allah terima itu semuanya darimu. Wa baraka alaik, Allah memberkahi kamu, wa alal mu'minin, dan setiap orang mukmin, wa nafa'a bihal ibad, amin. Dan semoga ini manduma dan apapun yang ini di dalam kitab ini memberikan menjadi suatu manfaat untuk hamba-hamba Allah, amin. Kata baginda, ini doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad. Jadi ini kita boleh baca kali ini, kita ini doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengarang, Sayyid Ahmad Marzuki wasilah. Sahabatnya berkumpul, pada senang ya, mudah-mudahan nastahdir arwah mutahhirah as-sakiyah. Amin. Semoga arwah-arwah Rasulullah, para sahabat, para sholihin semuanya ngumpul di tempat ini. Amin. Tsumma su'ila Nadim ba'da itila'in nas ala tilkal mandhumah. Kemudian si Nadim, Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini ditanya, ba'da itila'ina, setelah manusia semuanya mulai mentalaah ini kitab, fa'ajaba so'alahum, maka beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki menjawab pertanyaan mereka, fazada 'alaiha mandhumah min qawlihi, dan ditambahkan di atas daripada mandhumah ini adalah ucapan Sayyid Ahmad Al-Marzuki, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslim wal qabul. Wong ini rada ragu, mosok saya temen tak tekan Nabi Muhammad. Iya temen tekan Nabi Muhammad, jawabannya pakai nadom juga apa? Wa kullu ma ata bihi rasulu, dan apa-apa yang datang daripada Rasul bagi Nabi Muhammad, fahaquhu, maka haknya, pantasnya itu at-taslim wal qabul, pasrah dan diterima. Ya kita pasrah terima. Ila akhir kitab, sampai akhir kitab, hada ma ukhbira bihi al-mu'allif an nafsi, dan ini apa-apa yang dikabarkan tentang mu'allif, daripada mu'allif tentang dirinya, ma'akhbara bihil mu'allif, apa-apa yang mengabarkan itu mu'allif tentang dirinya, wa nahnu nagalnahu binassihi, dan kami menukil ini dengan nasnya, dengan teksnya yang sesuai, wal uhda 'ala rawi, dan perjanjian itu semuanya itu tergantung kepada ar-rawi yang menyampaikan daripada ini kisah. Ini mukadimahnya sudah selesai. Atas kata sambutan juga, dan penyebabnya dari yang ditulis oleh Said dan oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Nanti insyaallah akan dimulai pembahasan tentang nadhamnya. Itu mukadimah. Qala Nadim rahimahullah, abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsan. Jadi tadi bacanya luar biasa, ya, nadhamnya tadi bacanya luar biasa, semangat itu seneng gak? Nek semangat itu cepet hafal. Ya. Sampai ini delok lah, pesantren-pesantren, ya Sidogiri, pesantren Sarang, Al-Anwar, pesantren mana-mana, itu bacanya gitu. Kasmi itu kayak gitu. Bahkan di Hadramut itu ngumpul gitu. Baca gitu. Supaya apa? Supaya kita membaca itu melihat. Lisan mengucapkan, telinga mendengar. Nek telu itu ngumpul dari siji, coba hafal. Karena sudah panca indera yang mewakili ini sudah masih enggak ngayal itu. Ngayal makan opo yo. Tapi kalau sudah lisannya ini tetap baca,
mata itu melihat, pendengaran itu mendengarkan, itu cepat hafal ya. Cepat hafal. Makanya saya ini kalau bingung, ya, ini cuman saya ceritakan. Saya kalau bingung kalau amalan nyar atau Syekh Al Habib Umar. Kalau saya sudah punya dapat satu amalan itu, seperti maulid, bukan maulid, apa namanya, seperti apa namanya, sholawat itu. Ya. Kadang-kadang sholawatnya panjang. Ya saya baca, saya sambil dengar, saya sambilan. Kadang-kadang nggak cepet nanti cepet hafal. Kayak gini nih misalnya. Ini bacaannya kan lambat. Tak kayak cepet tak ngomong. Ambil dojo dulu. Saja hafal. Jadi saya sudah kata ngomong anda kata dojo mana sama. Nah begitu juga kita baca itu, insya Allah ini hafal berburu surga kabeh. Amin. Saya yang ngomong tadi itu Rasul SAW. Tujuannya tercapai dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Fadhal. Yang mana ini Fatihahnya? Kitab tulisannya ini apa? Syekh Ahmad Al-Mazid Syekh Muhammad علي بن عباس المالكي ورسول المغفور له وما إلى الله والدين والدين وعمالنا 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 سلمنا وما إلى رجل الحسن حسن الكتاب ورسول المغفور وجمع وما كتب أسمائهم في الورقة فأنت أعلم بأسمائهم محمد زكاة الحبيب هاشم على الجفل ورسول المغفور الولد حسن شريف أحمد كاف أصول المخلوق ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا الله يكرم ورحمة في الجنة كتب أزواجنا الله حسنكم وحفظنا بالجنة الله يجعل بكرم روضة حرية بالجنة ولا يجعل بكرم حفظنا من خبرنا وعلى هدينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان إلاني وكل ذي محبة ومجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع هذا الوجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى ناضى بكل شغل صلى وسلم ربي عليه حد العبد وآله وصحبه إداد النفس صحبه والحمد لله في البدء والثناء. Yang ada pertanyaan silahkan.